Types of set. সংহতি প্ৰকাৰ. Subset and superset. উপসংহতি আৰু অধিসংহতি. If A and B are two sets such that every element of A is also an element of B, then A is a subset of B or A is contained in B. It is denoted as A subset of B and it is read as set A is a subset of set B. Or equivalently, we can say that B is a superset of A. Suppose we take the example here, A is equal to red, blue. There are two elements in set A and another set B. B which comprises of three elements, red, white, blue. Then here we can say that A is a subset of B since every element of A is also an element of B. Suppose we take another example here, C is equal to A, B, C and D is equal to B, C, D, E. Here C is not a subset of D. Why? Because C comprises one extra element, that is A, which is not present in D. So we can say that C is not a subset of D. উপসংহতি আৰু অধিসংহতি. ইয়াত আমি দেখিছো যে A হ'ব B ৰ উপসংহতি কাৰণ A ৰ উপাদানসমূহ B ৰ উপাদান হয় কিন্তু A ত অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱা কিছুমান অতিৰিক্ত উপাদানো যেহেতু সংহতি B ৰ উপাদান হৈছে গতিকে আমি ক'ব পাৰো B হ'ব A ৰ অধিসংহতি মানে superset of A. সাংকেতিকভাৱে আমি এনেকৈ দেখুৱাব পাৰো যে A হৈছে B ৰ উপসংহতি আৰু B হৈছে A ৰ অধিসংহতি. Suppose আমাক ওলাব কোৱা হয় যে list all the subsets of A. A নামৰ সেটটো দিয়া থাকে A B C, তাৰ সাবসেটটো ওলাবলৈ দিয়া হয়, তাৰ উপসংহতিটো ওলাবলৈ দিয়া হয়, তেতিয়া আমি কি হ'ব the set ABC has 8 subsets, that is A, B, C, AB, AC, BC, ABC and 5. Proper subset and proper superset. If A is a subset of B but A is not equal to B, that is there exists at least one extra element in B which is not an element of set A, then A is a proper subset of B denoted by A proper subset of B and B is a proper superset of A. Suppose here we take the example of set A is equal to 1, 2, 3, B is equal to 1, 2, 3, 4. Here we have seen that there exists at least one element of B which is not present in element A. Here B contains one extra element, that is 4, which is not present in A. So we can say that A is a proper subset of B, but B is a proper superset of A. প্ৰকৃত উপসংহতি মানে proper subset আৰু প্ৰকৃত অধিসংহতি অৰ্থাৎ proper superset. যদি A আৰু B দুটা সংহতি হয় আৰু B ৰ কিছু সংখ্যক উপাদানেৰে A গঠিত হয় তেতিয়া A ক B ৰ প্ৰকৃত উপসংহতি আৰু B ক A ৰ প্ৰকৃত অধিসংহতি বোলা হয়. অৰ্থাৎ সংহতি A সংহতি B ৰ প্ৰকৃত উপসংহতি বা proper subset বুলি ক'ব তেতিয়া যেতিয়া A গঠিত হোৱা উপাদানসমূহৰ উপৰিও B ত অতিৰিক্ত কিছুমান উপাদান থাকিব. এই ক্ষেত্ৰত সংহতি A ৰ প্ৰতিটো উপাদান সংহতি B ৰ উপাদান হয় কিন্তু সংহতি B ত সংহতি A ত থকাতকৈ বেছি উপাদান থাকে. আমি সেই কথাষাৰ প্ৰতীকৰ সহায়ত প্ৰকৃত উপসংহতি আৰু প্ৰকৃত অধিসংহতি ধাৰণাটো প্ৰকাশ কৰিব পাৰো. ইয়াত আমি দেখিছো যে A is equal to 1, 2, 3 আৰু B is equal to 1, 2, 3, 4.
ইয়াত আমি b নামৰ যেটো সংহতিত আমি এটা এক্সট্ৰা এলিমেন্ট আমি এটা অতিৰিক্ত উপাদান দেখিছো হেতু হৈছে 4 যেটো 8 নাই তেন্তে আমি ক'ব পাৰো যে a হৈছে b ৰ প্ৰকৃত উপসংহতি a is a proper subset of b আৰু b হৈছে a ৰ প্ৰকৃত অধিসংহতি মানে b is a proper superset of a আমাক যদি হুদা হয় write the proper subsets of a b c তেতিয়া কি হ'ব the proper subsets of a b c it contains 7 subsets that is a b c ab ac bc and 5 universal set সাৰ্বজনীন সংহতি এটা বিশেষ বিষয় আলোচনাৰ বাবে ধৰা হওক n e o ইত্যাদি সম্ভাৱ্য সকলো সংহতি গঠন কৰা হ'ল এই আটাইকেইটা সংহতিৰ সকলোবোৰ উপাদানেৰে যিটো সংহতি গঠন কৰিব পৰা যাব সেই সংহতিটোৱে হৈছে সাৰ্বজনীন সংহতি সাৰ্বজনীন সংহতিটো বুজাবলৈ আমি ওমেগা গ্ৰীক বৰ্ণটো ব্যৱহাৰ কৰো বা ইংলিছ এলফাবেট capital letter u টো ব্যৱহাৰ কৰা হয় A set which contains all sets under consideration as subsets is called a universal set and it is denoted by capital letter U or by omega. An universal set may be finite or infinite. Suppose we take the example here. There are 3 sets n, e, o. n is a set of natural numbers. n হৈছে স্বাভাৱিক সংখ্যাৰে গঠিত এটা সংহতি যেটো 1 ৰ পৰা আৰম্ভ হয় up to তোমাৰ infinity অসীমলৈকে আৰু e is a set of even numbers মানে যুগ্ম সংখ্যাৰ সংহতি 2 4 6 8 up to infinity and o is a set of odd numbers which starts from 1 3 5 7 up to infinity o হৈছে অযুগ্ম সংখ্যাৰ সংহতি এতিয়া u হৈছে it is a set of integers অখণ্ড সংখ্যা সংহতি আৰু অখণ্ড সংখ্যা সংহতি তাত তোমাৰ কি হয় set of integers it comprises of both positive numbers as well as negative numbers and so we can see here that o is a proper subset of u because every element of set o is also present in u but u has some extra elements and so we can say that o is a proper subset of u and e is a proper subset of u n is a proper subset of u or otherwise we can say that u is a proper superset of o e and n ইয়াত আমি দেখিছো যে n e o এই তিনটা সংহতিত থকা উপাদানবোৰ আমি কি কৰিব পাৰো আটাইবোৰ এই তিনটা সংহতিত থকা সকলো উপাদানেৰে যিটো সংহতি আমি গঠন কৰিছো হেতুৱে হৈছে সাৰ্বজনীন সংহতি ইয়াত u হৈছে সাৰ্বজনীন সংহতি মানে ইয়াত n ত থকা যিখিনি উপাদান হেখিনিও u ত আছে e ত থকা যিবোৰ উপাদান হেবোৰ তোমাৰ u ত আছে o ত থকা যিবোৰ উপাদান হেবোৰ গুটেবোৰ u ত আছে তেন্তে এই আটাইকেইটা সংহতিৰ সকলোবোৰ উপাদানেৰে যিটো সংহতি আমি গঠন কৰিছো সেই সংহতিটোৱে হৈছে সাৰ্বজনীন সংহতি বা ইউনিভাৰ্সেল সেট পাৱাৰ সেট ঘাত সংহতি এটা সংহতি ধৰা হওক a সকলো উপসংহতিৰ দ্বাৰা যিটো সংহতিৰ শ্ৰেণী গঠিত হ'ব সেই সংহতিটোৰ শ্ৰেণীটোকে নিৰ্দিষ্ট সংহতিৰ ঘাত সংহতি বোলা হয় ঘাত সংহতিক আমি p a ৰে প্ৰতীকেৰে চিহ্নিত কৰিব পাৰো উদাহৰণ স্বৰূপে যদি a = ab দিয়া হয় তেতিয়া হলে সেই a নামৰ সংহতিটোৰ উপসংহতি হ'ব phi a b ab যদি আমাক এনেকুৱা এটা সংহতি দিয়া হয় য'ত তিনটা উপাদান থাকে তেতিয়া আমি কেনেকৈ ওলাব লাগিব কেটা উপসংহতি হ'ব তে 2^power n ধৰা আৰু ইয়াত n হৈছে number of elements that are present in set suppose আমাৰ তিনটা এলিমেন্ট দিয়া থাকে তেতিয়া আমাৰ কিমানটা উপসংহতি হ'ব 8টা 2^power কি হ'ব কিউব তে 2^power কিউব হলে 8 হ'ব হয়নে যদি আমাৰ 2^power যদি আমাক 4টা
উপাদান থাকে সংহতিটোত তেতিয়া 2 is to the power 4 হ'ব তেতিয়া কিমানটা উপসংহতি গঠিত হ'ব সেই সেটটোৰ পৰা 16টা হ'ব power set the set whose elements are the subsets of a set A is called the power set of A and the power set of A is denoted by PA or 2 is to the power n